श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय परमेश्वर इच्छा को जानिबा। परमेश्वर इच्छा को जानिबा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बलांगीर जिला पाटनागढ़ तापस भाई तापस रंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। तापस भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। धन्यवाद कमल किशोर भाई। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। ऑनलाइन पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई अपा को मोर प्रणाम। विषय वस्तु को जीवा पूर्व प्रारंभ रे सावित्री महाकाव्य किछि अंश मु आवृत्ति करछि। बुक 4 कैंटो 3 पेज नंबर 370। ओ फोर्स कंपेल्ड फेट ड्रिवन earth-born race, O petty adventurers in an infinite world and prisoners of a dwarf humanity, how long will you tread the circling tracks of mind around your little self and petty things, but not for a changeless littleness where you meant, not for vain repetition where you built, out of the immortal substance you were made. Your actions can be swift revealing steps, your life a changeful mold for growing gods. A seer, a strong creator is within. आज पाठचक्र विषय वस्तु हेउची परमेश्वर इच्छा को जानिबा। प्रायतः आमे मनुष्य माने प्राय कही थाउ, हे भगवान तुमर इच्छा ही पूर्ण हेउ, लेट दाय विल बी डन। एवं तार परिणति रे मध्य जहा कि घटु थाए सेइथिरे मध्य आमे असंतुष्ट हो जाऊ एवं भगवान को ही दायी करू जे काहे कि उपरि घटैलो। तेणु यथार्थ रे आमको जानिया को पड़िबो एवं उपलब्धि करिया को पड़िबो प्रकृति रे भगवान को इच्छा कौन, से कौन चाहूचंती प्रकृति रे, काहे कि आमको गोटे जिनिस दउचंती एवं पर मुहूर्त रे सेही जिनिस ऊपर ही आमे कंप्लेन करछु तांकरी ठारे। ता न हेले आमको जदी किछि वस्तु मिली गला ताकू आमे कहूचु या प्रभुंक दयारु प्रभुंक इच्छारु आमको मिलिछि, एवं जदि ताहा हम पाखरु अपहृत हो गला, चोरी हो गला बा नष्ट हो गला, तेबे आमे काहे कि कहि पारु नाहु एहा मध्य तांकरी इच्छा रे ही घटिछि बोली। एवं परवर्ती अवस्था रे आमे कोन विलाप करि उठुछु, कष्ट भोगुछु सेही वस्तुर अभाव रे, सेही परिस्थितिर अभाव रे, एवं पुणी दायी करू मध्य भगवान को एपरि काहे कि घटे। एही प्रश्न सचराचर मनुष्य जगत रे घटु थाए एवं हमरि मानकर दैनंदिन जीवन रे ई सब को घटुछि, घटी चलछि मध्य। तेणु आमे जानी पारु ना परमेश्वर को इच्छा कौन। वर्तमान यही प्रश्नर आमको उत्तर खोजा निम्नलिखित किसी आलोचना माध्यम देकी। महाभारत युद्ध शेष होगापी समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। ए समय श्रीकृष्ण ओष्ठधार लगी रही किसी स्मित हास्य सब हसता प्रभु। से हस देखी ज्येष्ठ पांडवों हठात मथा बिगड़ी जाइए युधिष्ठिर एवं श्रीकृष्ण को प्रश्न करछन्ते, आपण न चाहिए गछर पत्रटे मध्य हले नहीं, ए जगतर समस्त क्रिया प्रतिक्रिया सबकिछि आपणकर ही शक्ति निहित रही, तथापि आपण समस्त सबकिछि चेष्टा व्यर्थ हो जाइछि एवं ए महाभारत युद्ध हेबाकु जाउछि। यार रहस्य कौन? से प्रश्न उत्तर श्रीकृष्ण कहते, मु कौन चाहती द्रौपदी दुर्योधन को तात्सल्य करू, मु कौन चाहती तुम्हें पशा खेली तुमर सर्वस्व हराई बस, मु कौन चाहती द्रौपदी प्रतिज्ञा करंतु दुशासन रक्त रे बेणी बांधिब बोली, मु कौन चाहती भीम प्रतिज्ञा करू
ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଉରୁଭଙ୍ଗ କରିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସାଧିତ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଇଗୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏହା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁଗ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବଙ୍କେଇକିରି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଯେମିତି ହଉ ମୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସତ୍ୟର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅହଂ ହିଁ ବାଧା ରୂପରେ ଛିଡା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଅହଂର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। এই ଅହଂର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଘାରି ବସିଥାଏ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ। ଏମିତିକି ସେଇ ଅହଂର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେନି ତା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲା ବେଳେ ମୋର ଦି ହାତକୁ ବାହାରକୁ ରଖିବ, ଯେମିତିକି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଦେଖୁ ଯେ ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି। এই ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ এই ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ଏଇ ସଂସାରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତାହା ତା ପାଖରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ହିଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଥାଏ। ଆଜି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତିକି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଡୋନେସନ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲାଣି। କିଏ କିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜାଗା କିଣିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଘର ବନେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ରୋଗ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ହାର ମାନିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣୁଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। এই କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଆଜି ଅସହାୟ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସିନା ଶିଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ବାଘ ଖାଇଯିବ, ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଯିବ, ଚୋର ଡାକୁ ଲୁଟି ନେବେ, ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ରହୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୟ ହିଁ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଝିଅଟିଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ, ଘରେ ବାପା ମା ଭୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ଆଜି ଭୟର ବାତାବରଣରେ ବାସ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ এই ସବୁକୁ ଦେଖି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ମହାମଣିଷ, ସେ କହିଛନ୍ତି man has learned how to fly over the sky but not yet learned how to become a man at all। ମଣିଷ ସିନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେବା ଶିଖି ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ କଣ ବୋଲି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରେନି, ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ମଣିଷ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ କଣ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ କଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବନି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେ କେମିତି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତର୍ଜମା କଲେ, ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଉଛୁ। ସର୍ବଦା ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ, ଆଇଦର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା। এই ଭୟ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ନହେଲେ ଲୋଭ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାଡ଼ି ବା ଦୁଇଟି ଛାଟ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଛାଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଛାଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ এই ଛାଟ ଦ୍ୱାରା, ଭୟ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଏବଂ ମା କହିଛନ୍ତି ଫିୟର ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଫିୟର।
भय ही भयर कारण गुड़ी को आकर्षित करे। जेते दिन पर्यंत आमे से भय को अतिक्रम करिबानी, भय को आम सत्ता मध्य रूट आउट करि परिबानी, सेते दिन पर्यंत भय भयर कारण गुड़ी को ही आकर्षित करि आनुथबो एवं परिस्थिति जनित सेही थिरे मनुष्य पेशी हे चलीथिबो। तेणु माँ कहिसंती ए जो फियर सत्तार समग्र सत्तार प्रत्येक अंशर तुमको भय को विताड़ित करने पड़ो। कहीं भय द्वारा कौन हुए, जमी लुहा चुंबक लुहा को आकर्षित करे एवं लुहा भितर थिबा चुंबकत्व गुण ही चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तेणु आम भितर से गुण गुड़िक अच्छी बोली आम से भयभीत हो। तेणु निर्भय रही हेले आमको आउ किछि गोटे जिनिस उपरे निर्भर करने को पड़ो। तेणु ए भय को विताड़ित करी एक निर्भय जीवन यापन करने माँ कहते एवं ताहा डिपेंडेंसी ऑन द डिवाइन, भगवान को ऊपर पूर्ण विश्वास रे ही ए भयटी को आमे आम सत्ता मध्य विताड़ित करि परिबा। एवं ठीक सेही भली जेमिति कि लोहा भीतर चुंबक अच्छी बोली चुंबक तो अच्छी बोली चुंबक द्वारा टाणी ही कि जाउची, ठीक सेही भली शिवानंद सरस्वती गोटे कथा कहते, व्हाट यू थिंक दैट बिकम्स योर वर्ड। तुम्हें जहाँ चिंता कर ताहा तुम शब्द रे प्रकाशित हुए एवं तुम्हें जहाँ कुह, तुम्हें जो शब्द कुह, व्हाट यू स्पीक दैट बिकम्स योर हैबिट। तुम्हें जहाँ कुह ता तुम अभ्यास से परिणत हुए एवं तुम्हें जो अभ्यास को बारंबार दोहराई चलो, व्हाट यू प्रैक्टिस दैट बिकम्स योर कैरेक्टर और पर्सनालिटी। से अभ्यास गुड़िक ही तुम चरित्र एवं व्यक्तित्व रे रूपांतरित हो जाए। तेणु एइथिरु आमे शिखिबा जे जेतेबेले आमे भय एवं लोभ द्वारा परिचालित होचु, बारंबार सेही प्रकार ही व्यक्तित्व एवं चरित्र आम भितर निर्माण हे चली। तेणु आमे भय एवं लोभ द्वारा जेते आकाश को उड़ी चलिले मध्य, जेते बड़ अचीवमेंट कले मध्य सीधा सड़क आमे एबिस बा सीधा सड़क निम्न रे आमे खसी पड़ुछु। काहेकि ना तार मूल सोर्स टाको आमे आज पर्यंत रूपांतरित बा प्रत्याख्यान करि पारिनु भय एवं लोभ। ए समान प्रकार कथा शिक्षा दिया जाए गोटे एकाडेमी रे, आईएएस एकाडेमी रे मध्य एक कथा ही शिक्षा दिया जाए, यू फर्स्ट बिकम एन ऑफिसर इन योर माइंड देन रेस्ट विल बी इजियर फॉर यू। से समान प्रकार पाठ समस्ते पढ़ती, किंतु जेतेबेले तुमर मनोभाव टी परिवर्तन हो जाए, तुम मन भितर गोटे नूतन प्रकार चिंता कर, से समय से चिंता अनुଯାयी ही तुम व्यक्तित्व धीरे 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 गठित होगा आरंभ करे। एवं ठीक से ही आमे जिते मनीष माने मनीष समाज रे बास करूछु, जिते भय चिंता किंबा लोभ चिंता द्वारा परिचालित होउथाउ, सेही भली हमर जेमिति व्यक्तित्व गठन होइताए हेई चली थाए, जदि आमे तार ठीक अपोजिट जदि एक दिव्य चिंता मनर एक अदिव्य चिंता परिवर्ते एक दिव्य सान्निध्य भगवान का सान्निध्य भगवान का कृपा को जदि स्थान दे पारियो हमर चिंता चेतना रे, ताहले भविष्य हमर निश्चित रूपे मंगलमय होबो। किंतु ए चाहिबारे छलना किंबा चालाकी रहले हमको निराश हेबाकू पड़ियो। आमे भय को दूरे देबाकू चाहिबा एवं लोभ को दूरे देबाकू चाहिबा एवं भगवान को प्रार्थना करिबा, भगवान हमको सेही दिगरे परिचालित मध्य करिवे। किंतु सेथिरे जदि हमर छलना किंबा चालाकी रहिबो, प्रकारांतरे आमे हमर निज लोभ को एवं कामना को जदि पूरण करिबा पई चाहिबा, जेमिति आजिकाली गोटे मंदिर को जीवा, प्रत्येक दिनचर्या रे मंदिर को जीवा सोमवार ठू रविवार पर्यंत गोटे फैशन हिसाब रे चलछि, किंतु प्रकृत भक्ति कोठी अछि? यह छलना भगवान को ठारे हमर छलना। नहले जदि बाहरु आमे देखिबा संसार जेतिकी भक्त अछंती, होय तो ताठू जेतिकी लोक अछंती निश्चित भाव रे 80% भक्त ही थिबे। ताहले जदि भगवान को एते भक्त अछंती, ताहले संसार एते कदर्य काहे की होची, संसार एते पशुत्व आचरण काहे की होची, सेही धार्मिक गोष्ठी रे ही काहे की एते धर्म धर्म नारे काहे की एते युद्ध होची, सांप्रदायिकता नारे जेतिकी अपराध घटे अन्य कौन सी सेक्शन रे सेतिकी अपराध घटेनी, सेतिकी युद्ध हुएनी। तेणु ए चालाकी एवं छलना आम द्वारा होची बोली ही आमे को निराश हेबाको पड़ुची। एटा को आमे हटई देले आमे भगवान कर शुद्ध चेतना को प्राप्त करि पारिबा। जेमिति कि आमे केमिति छलना करूछु ए उदाहरण आमे बुझी पारिबा। जने साधु ध्यानमग्न हे कि तपस्या रे रत थिले, प्रत्येक 5 वर्ष रे कोन होवे से तपस्या रु निरत हेबे एवं सम्मुख रे जे भी थिबो, जे कोनसी व्यक्ति थिबो ताको गोटे वरदान करिवे एवं से जहा किछि सेही तो प्राप्त होइतिबे, से तपस्या रु लब्ध तांकर शक्ति सेही अनुଯାयी सम्मुख व्यक्ति को वरदान देबे।
এই কথাটি ଜଣେ ସେଇ ନିକଟସ୍ଥ ସହରର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଠିକ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ମାସଟାଏ ଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଇମିଡିଏଟଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସି ରହିଲେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିକି ସେ ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର ନ କରୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କୁଟୀରଟିକୁ ସଫା କରୁଥାନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆସନକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଚାଲିଲେ। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭିତରେ ଅଛି ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ବା ଲୋଭ, ବର ପାଇବାର ଲୋଭ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସାଧୁ ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଘଟିଲା ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତପସ୍ୟାର, ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକୁ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି, କି ବର ମାଗୁଛ ବତ୍ସ, କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଛି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ସାଧୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତପସ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇছে ସେ ଆଉ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ତାର। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହେଇକି ତାର ଲୋଭରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ଫେରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆଉ କେବଳ ଲୁହା କିଣୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ମନରେ ଅଛି ଲୁହାକୁ ସେ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଲୁହା କିଣିଲା ଏବଂ ସେଇ ଲୁହାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି କମ ଦାମରେ କିଣିବ ବୋଲିକି କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ। ସେ ସମୟରେ ଲୁହାର ରେଟ୍ କମ ହେବ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୁହା କିଣିଛି ଏବଂ ସାରା ଘରଟାକୁ ଲୁହାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି। ୟାର ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଠୁଳ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ସେ ଯାଇକି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ତାର ମନ୍ତ୍ରଟା ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଣି ସେ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଏକଦମ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ମତେ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସାଧୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ତ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଥିଲା ତାହାଟା ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତରୁ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ସେଠିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଫେରି ଯାଇଛି। ସେ ସାଧୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ମୂଳ ସୋର୍ସକୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପୁରା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ଏକଦମ ବିକଳ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ର ନେଲୁ ଲୁହାକୁ ସୁନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲୁ? ଏବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଲୁହାକୁ ସୁନା କଲେ ବହୁତ ଲୁହା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନା ମୋ ପାଖରେ ହେବ ଏବଂ ସୁନା ହେଲେ ମୁଁ ଧନୀରେ ଆରାମରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିବି। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ? ଧନୀ ହବୁ, ତାପରେ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ଆରାମରେ ରହିବୁ, ତାପରେ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଏଥିରେ ହସିଦେଲେ ସାଧୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ତ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଠାରୁ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜିଅର ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା? ଲୁହା କିଣିବୁ, ଲୁହା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲୁହାକୁ ସୁନା କରିବୁ, ସୁନା ତାପରେ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଧନୀ ହେଇକି ଆରାମରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି। ତୁ ତ ସିଧାସଳଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବୁ, ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ, ଏହା ଏକ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରି। ଏହା ହଉଛି ମଣିଷର, ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସାରା ସେ କେବଳ ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉ ପାଠ କଲେ, ଏଇଭଳି ଲିଟିଲ ପେଟି ଥିଙ୍ଗସ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇଥାଉ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏତେ ଟେନସନ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପେଟି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛ। ଶେଷ ଜୀବନ ବେଳକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ଗଡି ଗଡି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ତୁମେ ଆସ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମାଳି କେତେ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଏନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କେବଳ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ଯଦି ଝାଡୁଟିଏ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଝାଡୁ ଦିଆଯିବ, ତାର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ସେ ଝାଡୁ କରି ଘର ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂର।
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏହି ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଜୀବନରେ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଧାରା ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତ୍ୟାଗୀ ଦରକାର ନୁହେଁ, ମତେ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଥିବେ, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ବହନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇକି କରୁଥିବେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ନେଇକି ଆମକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଠୁଳ କରିବା, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ସମୟ ନ ଦେଇ, ଏହି ପେଟି ଆଡଭେଞ୍ଚରର୍ସ ନ ହେଇ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ସହ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଏକ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଏଇ କର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ପରିବାରକୁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ପରିବାରରେ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ବିକଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପଡୋଶୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିକଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେତନାଗତ ଭାବରେ, ଆତ୍ମତ ଭାବରେ, ଆତ୍ମଜ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏକମେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେଇ ଏକ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏଇ ମଣିଷ ହଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମୃତତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛି? ଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛି? ମଣିଷ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ? ମଣିଷ ମୂଳରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ ମଣିଷ, ଶିଶୁ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରୁ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ, ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କର ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ବେଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ରୁଚି ରହିଛି ମଣିଷର ହୃଦଗହ୍ୱରରେ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ ହ୍ୟାବିଟ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମର ଯୋଉ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ବିନାଶ ଘଟୁନାହିଁ। ଭଲ୍ୟୁମ ନମ୍ବର 11 ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ ଦି ୱେରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଏ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଯଦି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସବୁ କିଛି ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସବୁ କଣିକା ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଇ ସେମ୍, ଯେହେତୁ ଗହମରୁ ତିଆରି ରୁଟି, ରୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ କଣିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ। ଯଦି ରୁଟି ଜାଣିପାରିବ ତାର ପ୍ରକୃତ ତାର କଣିକାଟି କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗହମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକମେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବୀଜାକାରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବା ନିହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବୀଜାକାରରେ ନିହିତ ଅଛି,
ଏଟାକୁ କ'ଣ ଦି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପ୍ରିଅକୁପେସନ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍, ମଣିଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯାହାକି ସେ ଆଦିମ ସମୟରୁ ତାର ଚାହିଁ ଆସିଛି, ତାର ଏସ୍ପିରେସନ କରି ଆସିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଚାହିଁ ଆସିଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ। ତାହା ତା ଭିତରେ ବୀଜାକାରରେ ରହିଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନଥାଏ ସେ ତାହା ଚାହିଁପାରେନି। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥାଏ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଆସ୍ପୃହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୀଜାକାରରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଲୋଭ, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ପଛକେ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ସନ୍ତାନଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି, ଅରବପତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ହାତ ଯୋଡି କହିବ ତୁ ହିଁ ଶେଷ ଭରସା। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଅନୁଭବରେ ରଖିଥାଏ ଆଇ ଟ୍ରିଟ୍ ହି କ୍ୟୁର୍ସ, ଲେଖା ଥିବ ସବୁ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଇ ଟ୍ରିଟ୍ ହି କ୍ୟୁର୍ସ, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଁ ତାକୁ କ୍ୟୁର କରୁଛ। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରହିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଝାସ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପଚାରିବା ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଟେରରିଷ୍ଟ କହିବ, ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆସିଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଛ କି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ତୁମର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛି ତୁମର ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୋଲି ଚାହିଁବ? ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛ ଏବଂ ଜେଲ ଭୋଗୁଛ ସେଇଭଳିଆ ହଉ ବୋଲି ଚାହିଁବ କି ନାହିଁ? ଅପରାଧୀ ଜଣକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର କଥା ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ମୋରି ପଥ ଅନୁସରଣ ନ କରୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ। ନଲେଜ ଇଜ ୱିଦିନ୍। ଅମରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ এই ଅମରତ୍ୱକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା? ଯଦି ଜଣେ ମରଣଶୀଳ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହିବ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟିକୁ ନେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ତୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ବି କହିବ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ବି ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ତୁ ହିଁ ମରିଯା। ଏ ଡାକ୍ତରକୁ ସେ ରୋଗୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି କହିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବି ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ରହିବାର ଲୋଭ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆମ ଅନ୍ତରରେ, ବାହାରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ହୁଏତ ବାହାରକୁ ତାହା ଜଣା ପଡି ନପାରେ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ। ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଆମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ଆୱାର ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ହେଇକି ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରଗତି ଆମର କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଓ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆମେ କେହି ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ହିଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ଆମର ଯିଏକି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶରୀର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିକି ଅନୁଭବ ନେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏ ଜୀବନରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ଯିଏକି ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଗଡ୍, ମଣିଷ ହେଉଛି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, କାମନା, ବାସନା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ଶରୀରର ଅହଂ, ମନର ଅହଂ, ପ୍ରାଣର ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା, ଏସବୁ ଗୋଟେ କଭର ରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ବାହ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ପୁଣି କହିଲେ ଓ ଲର୍ଡ ଆଇ ମେ ବି ଡେଲିଭର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋର ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ନିମ୍ନ ଚେତନା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ମତେ କଭର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାପରେ ହିଁ ସେ ଦୀପ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ ବା ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେମିତି ବାହାରେ ଥିବା ନିମ୍ନ କାମନା ବାସନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଅପସରଣ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାହାରକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଥ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇପାରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମା କହିଲେ ପୁଣି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଇଟ୍, এই ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କର, go within and deep and far as far as you can, ତୁମେ ଯେତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯେତିକି ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବ ଯାଅ, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯାଅ। gather all the strings of your consciousness that are spread abroad, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କନସିୟସନେସ୍, ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୋର ଚେତନା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜିଲି, ସମଗ୍ର ତୀର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହଜେଇଛ, ତୀର୍ଥରେ କେମିତି ମିଳିବ? ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇକି ତମେ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେଇଠି କଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ଯାହା ତମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇଠି ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଏବ୍ରୋଡ ବା ବାହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ରୋଲ ଦେମ୍ ଅପ୍, ତାକୁ ତମେ ଗୋଡେଇ ପକାଅ, ପେପରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଲ କରୁ, ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏ ପ୍ଲଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ ଡାଉନ, ଗୋଟେ ଜମ୍ପ କର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଅ, ହୃଦୟର ଗଭୀରରେ ତମେ ବୁଡି ଯାଅ। ଏ ଫାୟାର ଇଜ ବର୍ନିଂ ଦେୟାର, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସେଠି ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, ତମ ହୃଦୟରେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ବୋଲିକି, ଏ ଫାୟାର ଇଜ ବର୍ନିଂ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଡିପ୍ କ୍ୱିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦି ହାର୍ଟ, ନିରବତାର ସେଇ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀରରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଡିଭିନିଟି ଇନ୍ ୟୁ, ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ହଉଛି ସେଇ ଦେବତ୍ୱ, ସେଇ ଭଗବତ୍ୱ ଯାହା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁର ଟ୍ରୁ ବିଇଂ, ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ସମୁକ, ତାହା ଆମର ବିଇଂ, ସେଇଟା ବିଇଂ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଗୋ, ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ସେଇଟା ଆମର ଚିରଦିନୀୟ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପରିଚୟରେ ଅଛି, ଗତ ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟରେ ଥିଲି, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟରେ ଆସିବି। ସେଇ ପରିଚୟ ହଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ, ରିଲେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସଟା କଣ? ଟ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସ ହଉଛି ଏଇ ଡିଭିନିଟି ଇନ୍ ୟୁ, ଡିଭିନିଟି ୱିଦିନ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଦେବତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିବାସ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଇଯିବା ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମୁଁକୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୋଇ ଉଠିବି ତୁମେ, ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ମା ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମେ ହୋଇ ଉଠିବି ଏକାକାର, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଥାର୍ଥରେ, ଯଥାର୍ଥ ମୁଁକୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ହିୟର ଇଟ୍ସ ଭଏସ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ, ହିୟର ଇଟ୍ସ ଭଏସ, ସେ କଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣ, ଫଲୋ ଇଟ୍ସ ଡିକ୍ଟେଟ୍ସ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତମେ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କେଉଁ ଇଚ୍ଛା? ଯେତେବେଳେ ଏହି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଗଛଲତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ, ପଶୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବୀଜାକାରରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ? ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏକମେବ ବହୁଶ୍ୟାମ,
एक ही बहु हेबा पई चाहिचंती से एक अछंती किंतु बहु रूप रे प्रकाशित हेबा पई चाहिचंती मैनिफेस्ट हेबा पई चाहिचंती तेणु ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଠି ଜାଣିପାରିବା ତାର ଯୋଉ ଟାୱାର ପଏଣ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି आवर ट्रू सेल्फ बीइंग ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ रियलाइजिंग आवर ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सोल ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ जो आम बाहर कहूँ मु चाकरी करने जन्म लाभ कर किए कहूँ मु राजनीति करने जन्म लाभ कर किए कह मुझा कर कि तो आपेक्षिक यहाँ ये जन्म कर पर जन्म तो नथिबो लेटर संजोग गोटे कहते श्री अरविंद कहते वे ऑफ बीइंग तुम यथार्थ सत्तार गोटे कार्य प्रणाली अच्छी ताकू आविष्कार कर से आविष्कार आम कौटी आम हृदय भितर कर माँ कहते आई एम इन योर हार्ट माँ कहले हृदय मु तो हृदय भितर अच्छी तेणु से हृदय भितर भगवान निवास अच्छे मां निवास अच्छे सुप्रीम लॉर्ड निवास अच्छे सुप्रीम कॉन्शियसनेस आम भितर स्पार्क रूप से अच्छा से यथार्थ मुह को आमको जाना पड़ो एवं तांको स्वर शुणा पड़ो एवं से जहाँ संकल्प कर फ्रॉम द अर्लीएस्ट पीरियड जो माने पृथ्वी विश्व जगत सृष्टि होगा पूर्व से जहाँ संकल्प कर से कहते किपरि भाव से भगवान यही धूली धूसर जगत रे संसार रे किभली प्रकाशित हेबे तेणु सन्यासर पलायन पंथा नुहे कि गोटे गृहीर भोगविलास नुहे ए उभयटी को आमको हार्मोनाइज करी भगवानकर से इच्छा को भगवानकर से कार्यधारा को आगे नेवा को पड़िबो एवं ए सब किछि आम हृदय भितरे आमर अंतरात्मा भितरे बीजाकार रे अछि ताकू जदि आमे हृदयंगम करिपारिबा से धीरे धीरे निजको खोली देबे प्रकाशित करिवे एवं एथिपाई दरकार आस्पृहा दरकार गोटे कन्स्टांट एक्सपिरेशन दरकार एवं एथिपाई भगवानकर साहाय्य दरकार सेथिपे हमकु सरेंडर करबाको पड़िबो मांकर साहाय्य बिना किछि हेई पारिबनी एवं जावतीय जो निम्न प्रकृति हमकु कवर कर रखिचंती सेटाकू क्लियर करबा पई हेले हमकु प्रत्याख्यान करबाको पड़िबो एवं धीरे धीरे से ही हमकु तांकर सर्वोच्च शिखर को से आमको नहीं चलिए एवं भगवान परमेश्वर को इच्छा को आम जाना को हेले भगवान को ही शेष में आमको उपलब्धि करने को हेबो आमर जीवन रे तांको प्रकाशित करने को हेबो परिशेष रे दिव्य जननी श्रीमान को पाद तले कोटि कोटि प्रणाम और कृतज्ञता ज्ञापन करुछि पाठचक्र योगदान देथिबा समस्त भाई भौणी को धन्यवाद अर्पण करुछि एवं एति सह मोर आलोचना को शेष करुछि वंदे मातरम वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 Ma 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 ma